Students, very good afternoon all of you. Now in this session we discuss about degree first year second sem mathematics. So already మనం last video లో ఏం డిస్కస్ చేసాం. So according to second sem degree first year మనకు మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ లో how many chapters are there? 4 chapters. So in that what is the first chapter? Real analysis. Now just one small introduction part, then we will continue the one most important short questions. So now here, according to real analysis, here the term is totally defined like sequences. So according to first chapter real analysis, one తీసుకునే topic that is sequence. So first of all, what is the sequence? Sequence అంటే ఏంటి మనకు? So sequence means here we consider order, otherwise series, వరుస క్రమం. So sequence మనం ఏం తీసుకుంటాం? Order, otherwise series notation. So here the sequence here consider according to this chapter like UN, TN, SN, like this. మనం ఇక్కడ సీక్వెన్స్ మనం ఏమి సింప్లీ ఆర్డర్ ఆఫ్ అదర్వైజ్ సిరీస్. సో ఇక్కడ మనం ఆర్డర్ అదర్వైజ్ సిరీస్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ తీసుకుంటాం? ఎస్ఎన్, టిఎన్, యుఎన్ ఇలా మనం రిప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటాం. సో అకార్డింగ్ టు సీక్వెన్స్ we have two types. First one convergent sequence, second one divergent sequence. So here we have two types. One is convergent, second one is divergent. So here according to convergent sequence most important topic andi manaku maximum ee topic nunchi question aduguతారు. So first, what is the convergent sequence and what is the divergent sequence? Conditions andi ikkada manaku. So how to define these two sequences? Simply here limit n tends to infinity a is equals to finite. Here limit n tends to infinity a is equals to 0. So ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఏంటంటే మనకు లిమిట్ వాల్యూస్. సో లిమిట్ వాల్యూస్ లో సీక్వెన్స్ తీసుకుంటాం. an అంటే ఏంటి మనకు? వి కన్సిడర్ సీక్వెన్స్. సో సీక్వెన్స్ లో మనం ఏం తీసుకోవచ్చు? ఎస్ఎన్ తీసుకోవచ్చు, యుఎన్ తీసుకోవచ్చు, టిఎన్ ఏ సీక్వెన్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు. మనం ఇలా అయినా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. సో హియర్ ఇఫ్ limit n tends to infinity sequence is equals to finite. Finite అంటే ఏంటంటే మనకు finite means some value. Finite means some value. అంటే అది 1 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, 3 అవ్వచ్చు, up to infinity. ఏ వాల్యూ అయినా అవ్వచ్చు. Whenever limit n tends to infinity sequence is equals to some value like finite, that is called convergent sequence. Next, divergent sequence. Limit n tends to infinity sequence is equals to value ఎంతున్నారు మనకు 0. ఏదైనా ఒక కాన్స్టాంట్ వాల్యూ వస్తే convergent sequence and the value is equals to 0 అవుతే that is divergent sequence. ఇదండి మనకు. So now let us discuss the most important short question according to convergent sequence. Okay, now first one, prove that every convergent sequence is bounded and prove చేయండి. సో ఇక్కడ మనకు రియల్ అనాలిసిస్ అంటేనే థీరమ్స్ అండి. టోటల్ మనకు ఇంటర్ నుంచి మ్యాథ్స్లో మనకు 90% థీరమ్సే అంటే టోటల్ థియరిటికల్ మ్యాటర్ లాగే ఉంటుంది. మనకు 1 or 2 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మనకు వస్తే ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉంటుంది. అంటే ఈ థీరమ్స్ బేస్ చేసుకుని మనకు సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ థియరం ఏంటంటే ప్రూవ్ దట్ ఎవ్రీ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ బౌండెడ్ అని ప్రూవ్ చేయగలుగుతాం. సరే, ఓకే.
ఇక్కడ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ అంటే we need to consider any one of the series like order. అంటే ఇక్కడ నేను ప్రూఫ్ రాసి పెట్టానండి. వెరీ సింపుల్. మనకు ఒక థియరిటికల్ మ్యాటర్ అంటే థియరిటికల్ టాపిక్ విన్నట్టే అనిపిస్తుంది మనకు. సో ఇక్కడ మెయిన్ కండిషన్ ఏంటిదో దాన్ని నువ్వు వీడియో ఆఫ్ చేసి ఆ కండిషన్ రాసుకొని అర్థం చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో I will explain. Now here convergent sequence. Let Sn మన ప్రీవియస్ ఇంట్రడక్షన్ లో ఏం డిస్కస్ చేస్తాము? సీక్వెన్స్ అంటే ఏమని రిప్రజెంటేషన్ చేయొచ్చు చెప్పాను. UN AN TN FN లైక్ దిస్ అన్న. సో అందుకే సీక్వెన్స్ Sn తీసుకుందాం. సో సీక్వెన్స్ ను సిరీస్ ని వాడడం మనం నార్మల్ గా అయితే ఫ్లవర్ బ్లాక్ రిప్రజెంటేషన్ లో రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ అదే రాస్తాం. Let Sn is a convergent sequence. నెక్స్ట్, సో మనకు కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ కనిపించింది అంటే నువ్వు ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈ కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ కండిషన్ కనుక తెలిస్తే మనం ఏ క్వశ్చన్ అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఏంటి ఆ కండిషన్? ఫర్ ఈచ్ ఏంటంటే మనము ఇది కనిపించడం మనం ఏమనుకుంటాం? సెట్స్ చాప్టర్ 10th క్లాస్ లో సెట్స్ చాప్టర్ లో ఈ సింబల్ ని చూస్తాం. ఏంటి అనుకుంటాం మనం? బిలాంగ్స్ టు అనుకుంటాం. కాదు, ఇక్కడ మనకు both symbols ఉన్నాయి. ఇక్కడ two symbols same కనిపిస్తున్నాయి. But here this is epsilon. ఈ సింబల్ ఏంటంటే మనకు epsilon. So epsilon according to mathematics, epsilon according to physics. మనం two terms లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఒకటి మ్యాథమెటిక్స్ పరంగా, ఒకటి ఫిజిక్స్ పరంగా యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మ్యాథ్స్ అన్నమాట. సో మ్యాథ్స్ అకార్డింగ్ టు మ్యాథ్స్ epsilon is nothing but ఏంటంటే మనకు స్మాల్ క్వాంటిటీ వాల్యూ. ఏంటంటే మనకు ఎప్సిలాన్ అంటే స్మాల్ క్వాంటిటీ వాల్యూ. ఇది ఎక్కడ? అకార్డింగ్ టు మ్యాథ్స్. అదే ఎప్సిలాన్ అకార్డింగ్ టు ఫిజిక్స్ అంటే ఏంటిది మనకు? డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టాంట్. డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టాంట్ అంటే సో మ్యాథ్స్ పరంగా we consider quantity value, smallest quantity value. Physics పరంగా we consider dielectric constant value. So ఇక్కడ one small quantity value is greater than 0, reverse E అంటే ఏంటి సింబల్ మనకు? there exist. ఇది ఎగ్జిస్ట్ అయితే కనుక epsilon value is greater than 0, there exist. M belongs to Z plus. Z plus అంటే Z అంటే ఏంటి మనకు? ఇంటీజర్ వాల్యూ రిప్రజెంటేషన్. అండ్ ఇక్కడ Z plus is పాజిటివ్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్. అంటే m అనేది ఏం తీసుకుంటున్నాం? ఒక కాన్స్టాంట్ వాల్యూ. ఇక్కడ ఏమంటున్నాం? బిలాంగ్స్. ఇదేంటి? బిలాంగ్స్. ఇక్కడ ఎప్సిలాన్, ఇక్కడ బిలాంగ్స్. m belongs to integer, positive integers such that limit n tends to infinity Sn sequence is equals to ఏమనుకుంటున్నా? L ఆర్డర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది కాన్స్టాంట్ అనుకుంటున్నా. L లిమిట్ వాల్యూ అనుకుంటున్నా. లిమిట్ n tends to infinity Sn is equals to ఏమనుకుంటున్నా? సమ్ లిమిట్ వాల్యూ. ఆ లిమిట్ వాల్యూ నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా L. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా? L ను లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తున్నా. సో ప్లస్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే ఏమైపోతుంది మనకు? మైనస్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ యు నీడ్ టు రిమెంబర్ whenever the constant limit value take left side, the limit n tends to infinity is reduced. ఇదేమైపోతుంది మనకు? రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. సో అక్కడ ఎక్కడ వెళ్ళిపోతుంది కండిషన్? mod Sn minus L less than epsilon. మళ్ళీ ఏంటది? epsilon. limit n tends to infinity Sn is equals to L. L take left side, limit will be reduced. Then you will get the condition is mod Sn minus L less than epsilon for all n greater than or equals to m. ఈ కండిషన్ ను గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. మాక్సిమం యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో నా ప్రూఫ్ గా చేస్తున్నా. కన్సిడర్ ఇక్కడ చూడండి నేను ఏం తీసుకున్నా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లేదు. ఏముంది ఇక్కడ? Sn minus L less than epsilon. ఇదే కదా? Sn minus L less than epsilon. ఈ కండిషన్ ని తీసుకుంటున్నా. ఇక్కడ మరి బౌండెడ్ అంటున్నారు సార్. బౌండెడ్ అంటే ఏంటిది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాండ్ ఉంది. ల్యాండ్ ఏముంది? మనకు
వాల్యూస్ అంటారు. సో ఇక్కడ కూడా కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ ఏముంటాయంటే మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ 2 బౌండరీ వాల్యూస్ ఉంటాయని ప్రూఫ్ చేయబడుతుంది. ఓకేనా? లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఏంటి మనకు నెగటివ్ వాల్యూస్, రైట్ సైడ్ అంటే ఏంటి మనకు పాజిటివ్ వాల్యూస్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ మనకు వాల్యూస్ ఉంటాయని ప్రూఫ్ చేయబడుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి నాకు ఏం వచ్చేసింది, ఓన్లీ రైట్ సైడ్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఇంకోటి ఏం తీసుకోవచ్చు మనము, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మాట్లాడుతున్నాడు బౌండెడ్ వాల్యూస్ ఉంటాయని ప్రూఫ్ చేయమంటున్నాడు, అదే తీసుకుంటున్నాను. సో నేను లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం తీసుకుంటున్నాను, నెగటివ్ వాల్యూస్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ నెగటివ్ వాల్యూస్, రైట్ సైడ్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. మైనస్ ఎప్సిలాన్ లెస్ దెన్ Sn మైనస్ n లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి నేను ఏం తీసుకున్నానండి, నెగటివ్ తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ నేను Sn మైనస్ l అని ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి, నాకు Sn లోకి కన్వర్ట్ కావాలి. అంటే మనం ఏం రిమూవ్ చేయాలంటే మైనస్ l. సో మైనస్ l రిమూవ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి, యాడ్ l l l. ఇక్కడ టోటల్ 1 2 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఏం చేసా, ప్లస్ l, ఇక్కడ ప్లస్ l, ఇక్కడ ప్లస్ l యాడ్ చేసాం. సో ఫైనల్ గా ఏమైపోయింది, ప్లస్ l మైనస్ l గెట్స్ క్యాన్సిల్. ఫైనల్లీ l మైనస్ ఎప్సిలాన్ లెస్ దెన్ రిమైనింగ్ Sn లెస్ దెన్ l ప్లస్ ఎప్సిలాన్ వచ్చేసింది. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేయాలి, లెట్ సమ్ k1 వాల్యూ ఏమనుకుంటా, మినిమం, k2 ఏమనుకుంటున్నా, మాక్సిమం వాల్యూ. సో ఇక్కడ k1 మినిమం వాల్యూ ఏం తీసుకుంటున్నాను, l మైనస్ ఎప్సిలాన్ వాల్యూ. k2 మాక్సిమం ఏంటిది, ప్లస్ వాల్యూస్, అంటే ఏం తీసుకోవచ్చు, l ప్లస్ ఎప్సిలాన్. సో ఇక్కడ మినిమం వాల్యూస్ అంటే ఏదో ఒకటి అనుకుంటాం అంతే, l మైనస్ ఎప్సిలాన్ S1 అప్ టు ఇన్ఫినిటీ. నెక్స్ట్ k2 l ప్లస్ అంటే పాజిటివ్ వాల్యూస్, అంటే ఏంటి మనకు మాక్సిమం వాల్యూస్. నేను ఇక్కడ S1 S2 అప్ టు l ప్లస్ ఎప్సిలాన్ అనుకుంటాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా l మైనస్ ఎప్సిలాన్ మినిమం వాల్యూ k1 రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నా, l ప్లస్ ఎప్సిలాన్ k2 మాక్సిమం వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. l మైనస్ ఎప్సిలాన్ అంటే ఏంటి, k1 లెస్ దెన్ Sn లెస్ దెన్ l ప్లస్ ఎప్సిలాన్ అంటే ఏంటంటే మాక్సిమం వాల్యూ k2. సో ఫైనల్లీ k1 less than Sn less than k2. That means some sequence value, convergent sequence value have some boundary values. k1 less than Sn less than k2. So finally which boundary values ఉంటాయని ప్రూవ్ చేశాం. Therefore Sn is bounded. Conditional condition is రాశారు. Therefore every convergent sequence is bounded. Hence proof. వెరీ సింపుల్ అండి. నువ్వు తీసుకోవాల్సిన కండిషన్ ఎక్కడ తీసుకున్నా ఈ ఫార్ములా నుండి తీసుకున్నా. సో ఇక్కడ నాకు లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ అంటే పాజిటివ్ ఉంది. నువ్వు తీసుకోవాల్సింది ఏంటిది, నెగటివ్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా, నాకు కావాల్సింది Sn. ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ మైనస్ n. సో యాడ్ n ఆన్ 3 టర్మ్స్. దెన్ ఫైనల్లీ మినిమం వాల్యూ అండ్ మాక్సిమం వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్. ఇక్కడ మినిమం అండ్ మాక్సిమం వాల్యూ దేనితో కన్సిడర్ చేసాం, k1 అండ్ k2. సో ఇదండి మనకు ఫస్ట్ షార్ట్ క్వశ్చన్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ ఎవ్రీ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ ఈస్ బౌండెడ్. వెరీ సింపుల్ అండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ విల్ డిస్కస్ స్క్వీజింగ్ థియరం. ఓకే.